मैं बड़ा चंगा बोलता भी है, मैं काम भी अच्छा करता, लेकिन मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। वो लाए करनगे भी जो जोगिंदर है, जे हुण 3 वारी विधायक बने, चौथी वारी बन गया तो इन्हूं तो रोक नहीं सकता मिस्टर बन। पर वो मलाल हैगा टिकट ना मिलण दा, क्योंकि तुसीं बहुत सीनियर सी पार्टी च। रुपाई दे विच आई क्लेम टिकट कि मैं इत्थों लख लड़ के वार्ड के लोगों की सेवा करना। कभी भी किसी दलित मिनिस्टर नूं जिहड़ा डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, क्लास 1 डिपार्टमेंट है, कभी नहीं मिलिया। मैं इस गल समझदा कि जे मेरी कोई क्वालिटी है तो एज ए दलित वो मेरे से डीमैरिट है, वो मेरे से डीमैरिट। ये समस्या कांग्रेस च ही आउंदी जां अकाली दल? ना कांग्रेस घट आती, दूजियां पोलिटिकल पार्टियां नालों जिस तरह उन्होंने सोच है दलितों बारे, कांग्रेस की बैटर सोच है, क्योंकि साध बूटा सिंह कांग्रेस रहंदे होम मिनिस्टर बने, ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री बने। किसी पोलिटिकल पार्टी नूं किसी दलित समाज उत्ते तरस करने की लोड़ नहीं, असीं अपना राइट लांगे, असीं अपना हक लांगे। कि ये पार्टी की एक रणनीति हो सकती तुहानूं लगदा? देखो भाजपा की सोच है, मैं समझदा कि वो ये समझते नहीं भाजपा वाले, जो मेरे दिमाग च आंदी है भी जे असी जिमींदारां नूं नाराज़ भी कर लीए, होर बंदे भी नाराज़ कर लीए जो हो जाण जिहड़े हैगे आ, ते कम से कम जे दलित नूं असीं कॉन्फिडेंस ले लीए तां भी साडी सरकार बन सकती है। शायद वो लोग जिन्हां नूं मेरी कास्ट करके बदनाम करना, दे डोंट लाइक मी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪੱਖਪਾਤ? दलित आबादी दे विच मैं ये समझदा एक लीडरशिप की घाट करके सानू अपने राइट का नहीं पता, सानू अपने आप का नहीं पता। मैं ये समझदा जो असी ये समझ गए कि इस बंदे दे विच कोई अच्छी क्वालिटी नहीं जिहड़ा इत्थे आके बैठा साडे ते। क्या मजीठिया साहब नूं याद आ ਜਦੋਂ एक बारी उन्होंने इत्थे मिनिस्टर के आने के मुनासिब सिलसिले के कहते वो टोकेड़ी पानी की गल तो बोली सी या किहनूं रैफरेंस करके बोली सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि कांग्रेस आउंदे दिनां दे विच इस ये पत्ता खेल सकती? क्यों नहीं खेडेगी, वाई नॉट। अकाली दल नूं की लोड़ है ये गल कहण दी, की लोड़ की पई, किहड़े फाइल लगे हुए हैं, किहड़ी उन्हां दी जान निकल गई है। फिर तुसीं अज दलित ना दलित शब्द लैके उन्हां नूं मुख्यमंत्री दे दिंदे हो, भाजपा वाले कहणगे सीएम दी दिंदे आ, की लोड़ की पई तुहानूं? वाई मैनूं खुशी है कि मैं एक सिख परिवार के मैं अफसोस है कि मैं दल के करके मेरे ते तोहमत है कि मैं उन्हां दे बराबर अपना दर्जा जिहड़ा नहीं पेश कर सकता, कि साडे लोग जिहड़े विधान सभा जाते हैं वो अपने राइट नूं अपनी कौम के राइट नूं प्रोटेक्ट नहीं करते, कोई नहीं। पर सुखबीर सिंह बादल तो शरेआम कह रहे हैं कि जे दोषी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਤਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ करके इस पासे नूं तुसीं ना खोलो। मैं 6 सेंटीमीटर के उत्ते बहुत छेती इमोशनल हो जाना। मैनूं जो कुछ होया वो मैनूं पता, लेकिन सुखबीर साहब बादल नूं हत्थ जोड़ूंगा, तुसीं अपने आप नूं ज़्यादा अपना चंगा आप ना चुको, तुहाडा ढिड नंगा हुंदा। जी बने हुए हो टीवी NRI दे नाल ते मैं हाँ इंद्रजीत सिंह चाल। अज फिर पहुंचे हुए हाँ फगवाड़े की धरती के उपर। इतिहासिक शहर है फगवाड़ा ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, तमाम ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਤਰਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ हैं, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰ ਬ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਊਮਰ ਕਿ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆਰ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਸ਼ਬਦ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਭਾਵਨਾ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ
1920 की गल हरमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब दे ते जिहड़ा प्रशाद सी दलितां दा वो सैक्ट नहीं सी हुंदा, अरदास नहीं सी हुंदी। तो मैं हुण भी अक्तूबर च वो लेख आया बगैरा मैं सारा पढ़िया, उस सर्व संगत बनी सी जिहदे विच रामदासी सिंह मजबी सिंह सारे इकट्ठे होके गए। उत्थे फिर जदों सारी गल की चर्चा हुई तो वो कहण लगे इत्थे हुक्मनामा लै लेने बाबा जी का की हुक्म है हरमंदर साहब। तो वो जो मैनू पूरे शब्द याद नहीं, जो भी है मैं गलती भी हो सकती, निमाणिया नूं आपे बख्श लै, मतलब हो सकता मैं गुरु गलत भी कोई हो जो मेरे दिमाग में जो ये गल हुई तो उस वेले सर तेजा सिंह हुण दा नाम याद आउंदा, कुछ होर भी जथेदार सी जिन्हां दा नाम याद आउंदा मैनूं पता है। उस तो बाद उत्थे हुई फिर जो अकाल तख्त ते गए अरदास करन लई, उत्थे भी अकाल तख्त दे जिहड़े उस वेले 1920 की गल 10 अक्तूबर की वो भज गए। फिर कुछ सज्जणा ने उत्थे विच बह के फैसला करके उत्थे अरदास हुई। ये है 1920 की गल। मैं इस तो पिछला भी इतिहास जानदा। मैं समझदा कि जिहड़ी इंसानियत की वंड है जो जिसनों आपां वर्ण प्रथा जिन्हों कहने आपां कास्ट दे विच जिस तरह कास्ट नूं वंडिया होया जिहदे विच तुलसी रामायण दा जिहड़ी तुलसी जी ने जो साडे स्वामी जी ने उन्होंने कीता ते इस तरह ये सिस्टम जिहड़ा कि दलितां नूं हीन भावना दे नाल याद करना जां उन्हां नूं पैर समझना, बॉडी का पैर समझना, तो चार बॉडी के 4 पार्ट नूं चारे पार्टां नूं एक एक हिस्से विच वड्डिया, सिर वखरा, ये वखरी ते यह वखरा ते पैर वखरे, चौथे दर्जे। अज दी जे तुहानूं मैं अज दी गल दसां, थोड़े दिन होए एक गुरुद्वारे दे विच खबर लगी सी, उन्होंने दलितां नूं मत्था नहीं टेकण दित्ता। दिस इज हीन भावना की सारी गल तरस के आधार पर गल कर। मैनूं वो भी याद है कि पुछो मंडी च गुरुद्वारा एक हैगा, उत्थे दलितां नूं जाना विरोध से इस तरह दी गल्लां। हुण बहुत सारी मैं ये समझदा कि ये ठीक है, पर जे अज 21वीं सदी 22वीं सदी आने वाली है जी, चलो मैं गल नूं शॉर्ट करदा, जे अज भी सानूं लॉलीपॉप दे के ये गल कहनी भी तुसीं सानूं वोटां पा दोगे जद वोटां पा दोगे तो असीं तुहानूं मुख मंत्री बना देंगे जां उप मुख्यमंत्री बना देंगे। सुखदीप साहब नूं मैं ये कहूँगा तुसीं गुरु दे सिख हो, सिख धर्म बिलीव करदे हो, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान हो, बीबी जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने, कभी वो पुराना इतिहास सोचिया कि तुसीं गुरु के हुक्म नूं किस तरह टालदे हो? 5 प्यारे कौन सन, उन्हां दी कास्ट की सी, कित्थों कित्थों सन? जब गुरु साहब ने इस सिस्टम नूं जां उन्होंने संगत या पंथ के रूप के दिता, तो जे मैं उन्हां दी कास्ट करा मैं वो भी कह सकदा। तो गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब की मैं स्थापना की गल करा, धन धन गुरु अर्जन पातशाह जिन्हां ने, मैं ये समझदा जो असीं धन्ने की गल करांगे वो मुसलमान सी, हिंदुआ की हिंदू पत्थर की पूजा करता जी। गुरु रविदास की बाणी लिखे भी मेरी कोल जी है बड़े लंबे समय तो मरे हुए पशु ढूंढ का कम करती। तो वो गुरु साहब ने इस जात पात रुख दो गल्लां ने, एक तो गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने बाणी दर्ज की, कबीर का पिछोकड़ की सी, फरीद का पिछोकड़ की सी, बैणी का की पिछोकड़ सी, लंबा सबजैक्ट है आपां शॉर्ट कर। मैं ये समझदा 2 गल्लां बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। एक तो गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना, वो भगतां की बाणी जिहड़ियां कास्टां की बाणी हैगी है मैं दसदा। दूसरा 5 प्यारे गुरु गोबिंद सिंह से मैं एक गल जी है मैं ये समझदा, जी मेरी सोच है कि जी फरीद जी का आगमन 1173 12वीं सदी होया, तो वो जो रेवोल्यूशन से जोड़े 15 पखतजरां की बाणी हैगी उन्होंने ह्यूमनस राइट्स वास्ते, मनुखी हकों के वास्ते, समाज का की सिस्टम हैगा, समाज किस तरह एक दूजे को दरकार है जाता, कास्ट के आधार पर, नीवे के आधार पर, आर्थिक तौर पर, ये सारिया जिहड़ियां गल्लां उस कास्ट को जो असीं प्रेस करते प्रेस करके असीं उन्होंने इन्ने हीन भावना च लैने कि उन्होंने वो राइट भी अपने प्रोटैक्ट नहीं कर सकते। हुण भी लड़ाई तो इहो ही है जो मैं जिहड़ी गल समझदा। तुसीं अज दिंदे भी दलित सानूं वोटां पा देण, जो वोटां की हिसाब नाल पंजाब च जो पापूलेशन हैगी है 37% हैगी, कोई 34% कहंदे, जां हिंदुस्तान की 16% हैगी है, पंजाब दे विच इस कार्ड में इसे करके मैं हूँ तुहानूं ये गल करदा भी जिहड़ा मुख मंत्री बनदा उन्होंने कितनी आबादी है मेरे हुण मुख भी मे भी अकाली दल और मे भी कांग्रेस पार्टी, पर तैनूं अज तुहानूं की लोड़ हो, अज की लोड़ होगी अज भी तुसीं उन्हां नूं मुख मंत्री वाई मुख उप मंत्री क्यों वाई नॉट CM कि सार बूटा सिंह दे सारे हिंदुस्तान के CM जिहड़े आ होम मिनिस्टर के थल्ले ने और वो एक फैसले ते अपनी बहुत से फैसले 7-8 मुख्य मंत्री को झटके च ला देंदे ने
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ CLB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ MLA ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈ ਨੋਟ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥਰਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਟਾਂਡੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਦਲਿਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 37% ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ CM ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਪ CM ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਦੂਈਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਦਲਿਤ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਇਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 85 ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਥ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 1 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਬਣਨੀ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੋਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੁੱਕ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ ਉਹ ਟੁੱਕ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1884-85 ਦੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਾਂ 1884 ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੈਟਰ ਸੋਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ? ਵਾਈ ਨਾਟ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੀਂ ਬੀੜ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਗੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਮਾਗ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਚਲੋ ਆਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਖੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਮਲਾ ਵਾਜਾ ਦੋਨੋਂ ਖਾਲੀ, ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਭਾਵਨਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪਾੜਾ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, PCS ਦਾ ਲਾ ਲਓ, IPS ਦਾ ਲਾ ਲਓ, IAS ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਣ ਬੈਕਲੌਗ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਦੱਬਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ PWD ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਵਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਮੀ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੁੱਕ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ? ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ CM ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਉਲਟੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ, ਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ BSP ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। BSP ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। BSP ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ 92 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 11 MLA ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਟ MLA ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਮਝੋ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ UP ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ BSP ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, BSP ਬਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ BSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੋਕਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ BSP ਦੀ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਵਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੌਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ IAS ਬਣ ਜਾਏਗਾ, IPS ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1920 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 15 ਪਕਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਆਪੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲਿਤੀ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ तमाम कोशिशां कीतियां गई पार्टी वालों, मैं अपने पर हल नहीं होया। मैं जो सिख धर्म ते होएगी ना बेअदबी तुसीं करते, मेरे इमोशन बिल्कुल भड़क जाणगे, क्योंकि मैं होर तरीके नाल अपने धर्म नूं, अपनी नीति नूं, अपनी मोरलिटी नूं होर तरीके नाल टालदा। ये ठीक है, जिहड़े गुरसिख पक्के ने जां सारे धर्मां शायद, इवन तुसीं हिंदू की गल कर लो, जो दूसरे धर्मां च गल, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, तमाम ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਾਸੜ ਨੇ, ਸ਼ੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਬੋਧਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਤਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਗੇਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਿਜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਪਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਹੋਲਟ ਮੈਨੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਗਾ ਆਪ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਟੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ,
ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌੜ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਲਾਲ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਰੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 6 ਐਸਟੀਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਦਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਫੀਲ ਪੇਨਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਲੇਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRA ਮੀਡੀਆ, ਫਗਵਾੜਾ।